ఎస్సీఆర్టీ తెలంగాణ నిర్వహిస్తున్నటువంటి డౌట్ క్లారిఫికేషన్ సెషన్లో పాల్గొనడానికి ఉత్సాహంగా ముందుకు వచ్చినటువంటి ఉపాధ్యాయ మిత్రులు అదేవిధంగా ప్రియమైన బాలబాలికలకు స్వాగతం. మరి ఈరోజు కూడా ఇప్పటి వరకు మనం టెలికాస్ట్ అయినటువంటి పాఠాల నుంచి మనము ఎక్కడైనా సరే డౌట్స్ ఉండి ఉండవచ్చు. మరి ఆ డౌట్స్ని నివృత్తి చేసేటువంటి కార్యక్రమం ఇది. మరి ఉపాధ్యాయ మిత్రులు విద్యార్థులందరూ కూడా దీన్ని వినియోగించుకోవాలని మరి కోరుతున్నాం. మరి ఈరోజు మనం తీసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా ఈ సెషన్లో మనకి యాజ్ యూజువల్గానే రాజేంద్ర కుమార్ మోడల్ స్కూల్, అదేవిధంగా వడ్డే చంద్రశేఖర్ సార్ ఖమ్మం జిల్లా నుంచి రావడం జరిగింది. మరి ముగ్గురం కూడా మనం మీ యొక్క డౌట్స్ని క్లారిఫై చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. మరి ఇక్కడ మనం పిల్లల పరంగా మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు ముఖ్యంగా వాతావరణం అన్నటువంటి పాఠంలో మనకి ఈ యొక్క పీడన మేకలలు అన్నటువంటివి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ పీడనం గురించి చర్చించేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ పవనాలు మనకి దిశ మార్చుకోవడం అన్నటువంటిది చూస్తూ ఉన్నాం. మరి పవనాలు ఎందుకు దిశ మార్చుకుంటున్నాయి అన్నటువంటిది మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి దాన్ని కోరియాలిస్ ఎఫెక్ట్గా కూడా చెప్తున్నాం. మరి ఏమిటి ఈ కోరియాలిస్ ఎఫెక్ట్, దీని చరిత్ర ఏందన్నటువంటిది చంద్రశేఖర్ గారు ఒకసారి వివరించండి. ఓకే సార్. కోరియాలిస్ ఎఫెక్ట్ it was described by French scientist Gaspard Gustave Coriolis. Based on his name, this effect named as Coriolis effect. So it is an effect on whereby a mass moving in the rotation system experiences a force acting perpendicular to the direction of the motion and to the axis of the rotation of earth. So because of this force, the winds or the objects which are moving on the earth tends to deflect moving objects to the right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere. So it is very important in the formation of cyclonic weather systems. So here if you observe in the picture, so the red arrow marks we can observe when the earth rotating on its axis, there is a force because of the rotation. That force show impact on the winds when they are moving from equator towards north or equator towards south pole. So because of that rotational force, the winds tends towards right in northern hemisphere and tends left in southern hemisphere. In the picture you can easily identify that force, how the force is acting on moving objects, how they deflect towards right and towards left in the southern hemisphere. So because of this Coriolis effect, particularly in the cyclonic times in northern hemisphere, cyclones in northern hemisphere they rotate in a counterclockwise, and in the southern hemisphere they rotate in clockwise. So if you see in the picture, next picture, next. Okay, so this because of this Coriolis effect, so you are observing the picture. See, once in the northern hemisphere, the eye of the winds in the cyclonic eye, they are rotating in a counterclockwise. In the southern hemisphere they are rotating in clockwise. So this is the major impact of Coriolis effect on cyclonic winds. And based on this Coriolis effect, when we observe the pressure belts, when the winds are moving from high pressure to low pressure, in the northern hemisphere the winds are deflecting towards right, and in the southern hemisphere they are deflecting left side. Okay, like this, the winds which are coming from subtropical high pressure belt towards equatorial low pressure belts, they are coming from northeastern side in northern hemisphere. So these winds are known as northeastern trade winds also. Okay, because of this Coriolis effect. So this effect firstly described by a French scientist Gaspard Gustave Coriolis. Based on his name, this effect named as Coriolis effect. Okay, sir.
ఓకే సార్. ఓకే చంద్రశేఖర్ గారు చాలా సింపుల్గా మనం చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇది చాలా విద్యార్థులకి అవసరమైనటువంటిది. మరి మనం ఇప్పుడు ఒక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హలో హలో చెప్పమ్మా, ఎక్కడి నుంచమ్మా? సార్ వెల్లుర్తి డి రక్షిత. ఏ క్లాసు? 8th క్లాస్. నీ డౌట్ అడగమ్మా. సార్ ఇన్ సోషల్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ మీన్స్ వాట్? ఓకే, గ్లోబల్ వార్మింగ్. చంద్రశేఖర్. Okay sir, good question amma. So in the previous dose clarification session we discussed about insolation. Yeah. So the incoming solar radiation, so based on insolation we have temperature on earth surface. So when the sun rays are coming to the earth surface and the same time they are radiating back into the space, so it is a natural phenomena set up by the nature. But because of human activities, because of usage of fossil fuels, usage of plastic, so this natural phenomena is disturbing. So based on this the temperatures on the earth surface are increasing day by day because of human activities. So the increase in normal temperatures on earth surface is nothing but global warming. So if the temperatures increases more than the normal range, that will affect our climatic conditions, our climatic patterns and seasons, and so many effects, negative effects are there. So the increase of temperatures on earth is nothing but called as global warming. Yes. Okay, understand amma? ఎస్ ఎస్ యాక్చువల్గా అయితే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే భూగోళం వేడెక్కడం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎట్లయితే జ్వరం వచ్చినప్పుడు టెంపరేచర్ ఎట్లయితే ఎక్కువగా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భూగోళం వేడెక్కడం అంటే భూమికి జ్వరం వచ్చిందనే చెప్పవచ్చు. మరి జ్వరం వచ్చినప్పుడు మన కండిషన్ ఎట్లా ఉంటుంది? చాలా తట్టుకోలేము. మరి ఈ పెద్ద భూగోళానికే మనం టెంపరేచర్ పెంచితే మరి మానవ మనుగడ అన్నటువంటిది చాలా కష్టమవుతుంది. మరి ఈ టెంపరేచర్కి కారణం ఎవరు అంటే మళ్ళీ మనమే కారణం అవుతున్నాం. ఎందుకు? మానవుని యొక్క దురాశ. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే విచ్చలవిడిగా ప్లాస్టిక్ని యూజ్ చేస్తున్నాం, విచ్చలవిడిగా మినరల్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి భూమి మీద ఉష్ణోగ్రత పెరిగిపోతూ ఉంది. ఎప్పుడైతే పెరిగిపోతూ ఉందో మరి భవిష్యత్తులో మనకి అనేక రకాలైనటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కొనడానికి అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా చర్మ క్యాన్సర్ రావడానికి మనకు అవకాశం ఉంది. భవిష్యత్తులో వాటర్ స్కేర్సిటీ మనం ఫేస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ వాటర్ దొరికినా కూడా మొత్తం పొల్యూటెడ్ వాటర్ ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి మనం ఈ యొక్క గ్లోబల్ వార్మింగ్ మనం నివారించాలి అంటే ఒకటే మార్గం, మనం సాధ్యమైనంత వరకు ఏంటంటే ఏది ప్లాస్టిక్ అన్నటువంటిది వాడకుండా చూసుకోవాలి. సాధ్యమైనంత వరకు ఏంటంటే సింపుల్ లివింగ్ బెస్ట్ హై థింకింగ్ అన్నటువంటి లెవెల్లో మనము ఎక్కువ ఆడంబరాలకు వెళ్తే వేస్టేజ్ అన్నటువంటి పెరుగుతుంది. ఈ వేస్టేజ్ వల్ల కూడా భూమి అనేకమైనటువంటి సఫరు అవుతూ ఉంది. కాబట్టి చాలా మంచి ప్రశ్నని అడిగామమ్మా రక్షిత. రైట్, నెక్స్ట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే మరి ఈ యొక్క బ్యాంకింగ్ సంబంధించి కూడా 8th క్లాస్లో మనకి చాలా ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ అన్నటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. చెప్పమ్మా పేరు. హలో సార్, ఎం భరత్. భరత్, ఎక్కడి నుంచి భరత్? సూర్యాపేట నుంచి సార్. సూర్యాపేట్. ఓకే, డౌట్ అడుగు భరత్. సార్ ఏంటంటే ఇది ఇంపీరియలిజం అంటే ఏంటి సార్? సామ్రాజ్యవాదం ఇంపీరియలిజం అంటే ఏంటిది, ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి దాన్ని? ఓకే, యాక్చువల్గా అయితే ఇప్పుడు ఇంపీరియలిజం అన్నటువంటిది మనకేందంటే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం కారణాల్లో ఇదొక కారణం. ఏది? సామ్రాజ్యవాదం, ఇంపీరియలిజం అన్నటువంటిది. ఒకప్పుడు మనకి ఏదైతే ఈ యూరోప్ కంట్రీస్ పారిశ్రామిక విప్లవం మొదలైన తర్వాత ఏమైందంటే అక్కడ వస్తుత్పత్తి విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ఎందుకంటే పోటీపడి ఇంగ్లాండ్, జర్మనీ, ఇటలీ ఈ దేశాలన్నీ కూడా పోటీపడి వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసినాయి. ఎప్పుడైతే పోటీపడి వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసినాయో యూరోప్ ప్రజల యొక్క అవసరాలకు తీర్చిన తర్వాత కూడా మిగులు ఉత్పత్తి చాలా ఎక్కువైపోయింది. అప్పుడేమైపోయిందంటే ప్రపంచ మార్కెట్ కొరకు అన్వేషణ అన్నటువంటిది మొదలైంది. మరి ఈ అన్వేషణలో ప్రధానంగా వాళ్ళ దృష్టిలో పడినటువంటి కాంటినెంట్స్ ఏంటంటే ఒకటి ఆఫ్రికా, రెండవది ఆసియా. మరి ఆసియా, ఆఫ్రికా ఖండాల్లో ఏమైందంటే మార్కెట్ కొరకు అమ్ముకోవడానికి ఏమైందంటే మరొక దేశం ఒక దేశం కొరకు ఏమైంది
యుద్ధాలు చేసి కూడా వాళ్ళు ఆ ప్రాంతాలను ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళ వస్తువులను అమ్ముకోవడానికి వాళ్ళు ఈ యొక్క ఏమంటారు సామ్రాజ్యవాదం, అంటే ఒక ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించేసి ఇక్కడ ఎవరు రావడానికి వీల్లేదని చెప్పి వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళని రానియకుండా వాళ్ళ వస్తువులను మాత్రమే అమ్ముకోవడం జరిగింది. ఆ రకంగానే ఇంగ్లాండు మొత్తం రవి అస్తమించని సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించడం అన్నటువంటిది దాంట్లో భాగంగానే జరగడం అన్నటువంటిది జరిగింది. మరి ఇప్పుడు సామ్రాజ్యవాదం మరి అప్పుడే ఉందా ఇప్పుడు లేదా అంటే ఇప్పుడు ఇది మరొక రూపం దాల్చింది. ఆ సామ్రాజ్య రూపం ఏంటంటే ఇప్పుడు గ్లోబలైజేషన్. ఎందుకంటే అప్పుడేమో ఏమంటారు దేశాల యొక్క సైనిక బలం అదేవిధంగా బలంతో వాళ్ళు ప్రాంతాలను ఆక్రమించినారు. కానీ ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ చట్టాల ద్వారా ఒక దేశంలోకి ఇప్పుడు గ్లోబలైజేషన్ పేరుతోని అప్పుడేమో రూపం అది వేరు, ఇప్పుడు ఈ రూపం కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు ఏదైతే టెక్నాలజీ పరంగా వెనకబడినటువంటి దేశం ఏమీ తయారు చేయకుండా అంటే వాళ్ళని ఎలాంటి పనికిరాని వాళ్ళుగా తయారు చేసి మొత్తం మీకెందుకు మేము తెస్తాం మీ దేశానికి అని చెప్పి ప్రతి వస్తువు కూడా విదేశీ వస్తువులు మనకి అందుబాటులో ఉంచడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్థానికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కోల్పోయి ఇప్పుడు ఈరోజు ఆయా దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వెనకబడిన దేశాల్లో ఉన్నటువంటి సంపద అంతా కూడా మళ్ళీ తిరిగి ఈ యొక్క ఏమంటారు వాళ్ళ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకి వెళ్ళిపోవడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. కాబట్టి అప్పుడేమో మనం దాన్ని సామ్రాజ్యవాదంగా పిలిచాం, ఇప్పుడేమో మనం దీన్ని గ్లోబలైజేషన్ అనేది మాత్రం పిలుస్తా ఉన్నాం. ఇంకా భవిష్యత్తులో ఎటువంటి రూపం దాల్స్తా అనేది మనం వేచి చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఎక్కడికి మనకి ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్నటువంటిది విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. అంటే ఇంట్లో కూర్చొనే అన్ని ఆర్థిక వ్యవహారాలు చక్కబెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు వచ్చినాయి. మరి బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో మనం చూసినట్లయితే ఇలా ఆన్లైన్ ద్వారా ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు అసలు ఏ ఏ పద్ధతులు ఉన్నాయి? ఎందుకంటే కొంతమంది తక్కువ డబ్బులు పంపించే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది లక్షలు పంపించే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది కోట్లు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. మరి ఇలాంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు మరి ఏ ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నటువంటిది ఒకసారి వివరిస్తారా రాజేంద్ర కుమార్? ఎస్, నోవేడేస్ అంటే ఇప్పుడు కరోనా నేపథ్యంలో మనకి బ్యాంకింగ్ వ్యవహారాల్లో అంటే డబ్బులు ఇవ్వడం తీసుకోవడం కూడా ఒక ఇబ్బందికరమైన అంశంగా ఉండడంతో దీనికి తోడు ఇంతకుముందు కేంద్ర ప్రభుత్వము డిమానిటైజేషన్ టైంలో ఏదైతే నగదు కొరత అనేది వచ్చిందో ఈ రెండు సందర్భాల్లో మనకి డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ అనే దాన్ని మనకి ప్రాచుర్యం ఇదైంది. అంతకుముందు చాలా తక్కువగా వాడేవారు. అయితే దీనిది రాను రాను పెరుగుతూ ఉంది. సో దీని గురించి మరి 8th క్లాస్లో మనకు ఈ లెసన్ ఉంది. అయితే దీంట్లో పిల్లలు అదే రకంగా పెద్దలు కూడా దీని గురించి తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది. మీరు ఒకసారి స్లైడ్ చూడండి. మనకి మేజర్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో మనకి ప్రతిదానికి అవసరమైంది ఒకటి బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది ఖచ్చితము. దాదాపుగా అందరూ బ్యాంక్ అకౌంట్ కలిగి ఉంటేనే ఇలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేటివి పాసిబుల్ అవుతాయి. సో మనకి ఏ బ్యాంకింగ్ దాంట్లో చూసినా కూడా మేజర్గా మనకు ఒకటి IFSC కోడ్ అనేది కనబడుతుంది, ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ కోడ్. ఇది 11 అంకెలది. అంటే దీంట్లో ఇటు లెటర్స్ ఉంటాయి, అటు అంకెలు ఉంటాయి. ఫస్ట్ 4 ఆల్ఫాబెట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆ బ్యాంకును సూచిస్తుంది. సో బయోడైవర్సిటీ, సో హియర్ means whatever the living organisms that one it is there on the earth. So what is happening due to whatever the man's activity, what happened, the other living organisms are slowly that one it is coming down. So that one it is leading to a problem which it is we are mentioning here. It is as a biodiversity one it is means here in this biodiversity along with the human beings there is a necessity of all the other things, all the other living organisms. Like you take it as whatever the trees that one it is there, and you take it as other animals and small insects, everything that one it is useful here. So here when if it is the disturbance for the biodiversity it is there, then in future even the man also he will face so many problems. Likewise here it is so many insects are there which are helping the human being, whereas for the agriculture if we take so many bacteria like that things are there which is helping the man.
The same way here it is a harmful one it is there, and as well as we have the useful one it is there. So maintaining of all this one it is very important. Whatever the wild animals are there, and as well as the other animals, everything that one it is useful, and it is depend on each and everything. So that is what we have to maintain this one it is in properly. Sir, still you wanted to add anything for this one? యాక్చువల్గా అయితే జీవ వైవిధ్యం అన్నటువంటిది మనం మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, భూమి అన్నటువంటిది సహజ వనరు. అంటే ఈ భూమి మీద నివసించేటువంటి హక్కు ఒక మానవులకే కాదు, ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి జంతువులు, క్రిమికీటకాలు అన్నీ కూడా ఈ భూమి మీద నివసించేటువంటి హక్కు కలిగి ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, ఆధునికత అన్నటువంటి పేరుతోని ఈ యొక్క జీవ వైవిధ్యాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, నాశనం చేసేటువంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఏది ఇప్పుడు పంటలు పండించాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేసినాం, యాక్చువల్గా అయితే మనము ఏది సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఎటువంటి రసాయన ఎరువులు వాడకుండా కూడా పంటలు పండించవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనిషి ఏమవుతుంది, అధిక ఉత్పత్తి పేరుతోని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అత్యధికంగా ఈ యొక్క ఏది పెస్టిసైడ్స్, అదేవిధంగా కెమికల్స్, ఇవన్నీ కూడా వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాతావరణంలో అనేకమైనటువంటి జంతువులు తగ్గిపోవడం అన్నటువంటిది జరుగుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఈ మధ్య కాలంలో మీరు చూసే ఉంటారు, ఏది ఈ సెల్ ఫోన్ ఎప్పుడైతే వచ్చిన తర్వాత టవర్సు మనకి విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి. నెట్వర్క్ నాది బాగా రావాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఎక్కడ పడితే అక్కడ టవర్స్ పెట్టడం వల్ల ఏమైందంటే వాటికి ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క తరంగాల వల్ల ఏమవుతుంది, ఈరోజు ఊర పిచ్చుకలు మనకు కనపడకుండా పోవడం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ జీవ వైవిధ్యం అన్నప్పుడు ఏంటంటే, మనము భూమి మీద అన్ని రకాలైనటువంటి జంతుజాలము, అదేవిధంగా వృక్షజాలము, మానవులు జీవించేటట్టుగా మనం ప్రయత్నం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇంకా మరొక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, తీసుకుందాం. హలో హలో సార్, చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు నాకు 2 డౌట్లు ఉన్నాయి సార్. ఏంటంటే బాల్కన్ పాలిటిక్స్ అంటే ఏంటిది, ప్రాక్సీ వార్ అంటే ఏంటిది, ఎప్పుడు జరిగింది ప్రాక్సీ వార్? ఇంకా చాలా దూరం లెసన్ అడిగినావు నాన్న. అవునా సార్? ఎందుకంటే ఇది ఇంకా మనకి టెలికాస్ట్ కాలేదు. నెక్స్ట్ దాంట్లో మనం ఖచ్చితంగా చెప్తాం. ఎందుకంటే అది దాదాపు ఏది మనకి 17 లెసన్లు అడిగినావు. ఓకే, మనం దాన్ని నెక్స్ట్ లెసన్లో మాట్లాడదాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం అయిన పాఠాల గురించే మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, డెఫినెట్గా నీ డౌట్ని మేము తీరుస్తాం. రైట్ రాజేంద్ర కుమార్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకు ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ మీద. సో ఈ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అనేది మనము దీంట్లో మీరు స్క్రీన్ పైన, సో దిస్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఇట్ ఈస్ a 11-digit code. I already said that one it is having first 4 letters it will indicate the name of the bank, and next one it is ఆ బ్రాంచ్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే SBIN ఉంది. ఆ SBIN అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ ది CORP ఉంది, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ ఇట్ ఈస్. సో లైక్ దిస్ వన్ మనకి ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అనేది ప్రతి బ్రాంచ్కు ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయో కొన్నింటికి ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అవసరం అవుతుంది, కొన్నింటికి కావు. లెట్ us see about that one now. Now we have the NEFT, National Electronic Fund Transfer. ఇది త్రూ నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది. ఇట్ కెన్ బి యూస్డ్ బై అన్ ఇండివిజువల్. ఒక పర్సన్ నుంచి ఒక పర్సన్కు పంపించవచ్చు, లేదు అని అంటే వన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆల్సో కెన్ డూ దిస్ వన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ కెన్ బి డన్ త్రూ దిస్ వన్. ఒక బ్యాంకు నుంచి ఒక బ్యాంకుకి, లేదు అని అంటే ఒక పర్సన్ నుంచి ఒక పర్సన్కి కూడా పంపించే అవకాశాలు దీంట్లో ఉంటాయి. అయితే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ పాలసీ. సమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఇట్ మే చేంజ్. టైమింగ్స్ కానీ వాటి విషయంలో కొద్దిగా మారుతూ ఉంటాయి దాని విషయంలో. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద RTGS, రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్. దిస్ సర్వీస్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద హయ్యర్ వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్. చిన్న అమౌంట్లు కాకుండా పెద్ద అమౌంట్స్. ఎందుకంటే మనకి బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్లలో ల్యాక్స్లలో కూడా ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో హియర్ RTGS దిస్ ఇస్ ఫర్ ద హయ్యర్ వాల్యూ అని ఇట్ ఈస్. అంటే మేజర్లీ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద
business people, this one will take place, and what are the transaction is above what are the 2 lakhs one, that one it is there with this one. Another one we have, it is IMPS. Please share the screen. IMPS, it is a immediate payment service which help the people to transfer money from the bank through a mobile handset. It is internet banking or through ATMs instantly. So here this whatever the account is linked with the mobile number, అంటే ఇక్కడ ఈ మొబైల్ నంబర్ని యూజ్ చేసి నార్మల్ ఫోన్ నుంచి కూడా మనం ఒక పర్సన్ నుంచి ఒక పర్సన్కి పంపడానికి వీలవుతుంది. అయితే ఈ మూడు ఏదైతే నెఫ్ట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ ఆర్టీజీఎస్ అండ్ ఐఎంపిఎస్, వీటికి కంపల్సరీ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అనేది ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దాన్ని యూజ్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బి డన్ త్రూ దిస్ వన్. సో హియర్ ఐఎంపిఎస్ కెన్ బి డన్ ఈవెన్ ఆన్ ద నార్మల్ వాట్ ఆర్ ద ఫోన్స్ ఆల్సో, అంటే స్మార్ట్ ఫోనే కాకుండా నార్మల్ బేసిక్ ఫోన్స్ ఆల్సో వీ కెన్ యూస్ దిస్ వాట్ ఆర్ ద సర్వీస్ ఇట్ ఈస్. ద నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్. హలో సార్. చెప్పండి బాబు. పేరు? పేరు భరత్ సార్. Yes. Percolation, insolation, sir. 5th lesson. This percolation means here it is when the rainfall, that one it is there, which it is incoming water, this one it is. So when the water is flowing, it will percolates, means nothing but ikkada manamu bhoomi paina neeru padda tarvata entidi anante konta water manaki malli ఎండతోటి ఆవిరిగా వెళ్ళిపోతుంది. మిగతాది ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ నేల అనేది మళ్ళీ పీల్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఒక విచ్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పెర్కోలేట్స్. సో దిస్ వన్ ఇట్ ఈస్ వెన్ ఇట్ ఈస్, అంటే ఈ పెర్కోలేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుందంటే ద గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దట్ దట్ వన్ విల్ ఇంక్రీజ్. అందుకొరకే మనం చెట్లు ఎక్కువ ఎందుకు పెట్టాలి అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద వాటర్ విల్ స్టాగ్నెంట్ దేర్, అండ్ విత్ దట్ వన్ వాట్ ఆర్ ద వాటర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ దట్ వన్ విల్ గో ఇన్సైడ్. అంటే ఇక్కడ ఎర్త్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఎక్కువగా ఇదవుతూ ఉంటుంది. సో పెర్కులేషన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ వాటర్ ఇన్కమింగ్ వన్. అంటే అవుట్ గోయింగ్ వన్ ఎట్లా అని అంటే మనము బోర్ల ద్వారా బయటకు తీసినప్పుడు దట్ వన్ ఇట్ ఈస్ అ అవుట్ గోయింగ్ వన్. సో ఇన్కమింగ్ వన్ త్రూ దిస్ వాట్ ఆర్ ద రెయిన్ఫాల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ దేర్ అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద ఎర్త్, అంటే ఫ్లో ఉన్నప్పుడు కొంత భాగం అనేది భూమి అనేది పీల్చుకుంటుంది. దట్ వన్ ఈస్ ద పెర్కులేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ హీ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ద ఇన్సోలేషన్. సార్ ఇన్సోలేషన్ గురించి. ఓకే సార్. Insolation, already we have discussed incoming solar radiation. So when the sun gives energy, that is solar radiation, but the total radiation or total energy which is released by sun is not reached to the earth surface, but the energy or solar radiation which reach to the earth surface is called nothing but insolation. తెలుగులో వచ్చే వరకు సూర్యపుటము అంటారు. సౌర వికిరణము భూమిని చేరేదాన్ని సూర్యపుటము అంటారు. ఇట్ ఈస్ అ ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్. ద సోలార్ ఎనర్జీ విచ్ రీచ్ టు ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఈస్ కాల్డ్ నథింగ్ బట్ ఇన్సోలేషన్. బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్సోలేషన్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ హీట్ అండ్ లైట్ ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో హియర్ ఇన్ దిస్ వాట్ ఎవర్ ద banking services, that one when we see. Next one it is a UPI, Unified Payment Interface. To transfer through this, there is no need to enter receiver's name, his account number, bank name and its IFSC. There is no need of anything, and here it is only bank name and its IFSC etc. It is enough if we know the VPA, virtual payment address or Aadhaar number. Here it is generally we are nowadays this what are the UPI, that one it is we are using with the help of this what are the smartphones, that one it is there through whatever the scanning type of the things, that one we can do this one, or else through Aadhaar card. Aadhaar number nowadays it is linked to almost all the account numbers. So when we enter this one, whereas the bank link will be given, and through that one we can send the money to the other. This one generally we see nowadays wherever the shopping malls and this one it is there, you can see this symbol. So below this one even some what are the some code also will be there, scanning code. Through that one we can send this one.
by entering or any of this one, we can transfer the money that we wish to send instantly. Here it is a BHIM, that one it is by the government of India, that one it is launched, this an app, Bharat Interface for Money, and it is an app that one lets you make easy and quick payment transactions using UPI. At present, whatever the in the shopping malls, whatever the payments that one are done through the smartphones, it is there. That one it is majorly by this whatever the UPI only it is. This is the BHIM app one it is. Okay, USSD is one another service what we are having. It is unstructured supplementary service data, a mobile banking service based for the small amounts. And it is from the minimum of whereas we can send even the from the 1 rupee also we can send through this one it is. Nowadays we are using all this one it is through smartphones and even the basic phones also we are using this what are the services it is there. This is the about the new one it is there, sir. ఓకే రైట్ రాజేంద్ర కుమార్, యాక్చువల్గా అయితే బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ప్రజలు ఏది మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి డౌట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మరి చాలా డీటెయిల్డ్గా ఏ దాని ద్వారా ఎంత అమౌంట్ పంపొచ్చు అన్నటువంటిది కూడా చెప్పడం అన్నటువంటిది జరిగింది. మరి ఈరోజు కూడా విద్యార్థులందరూ కూడా చాలా ఎంతూసియాస్టిక్గా మరి అడగడం జరిగింది. ఇంకా ఉపాధ్యాయ మిత్రులకు అదేవిధంగా విద్యార్థులకు విన్నపం ఏంటంటే, మీరు ఏదైతే టెలికాస్ట్ అయిందో ఆ పాఠాలకు సంబంధించి మీరు డౌట్స్ అన్నీ కూడా మీరు నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే, మీరు ఈ యొక్క సాటర్డే వచ్చినప్పుడు మరి అడగడం ద్వారా కూడా మనకి మీ యొక్క డౌట్స్ అన్నీ కూడా మేము క్లారిఫై చేయడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. మరి దీన్ని మరింత ఉపాధ్యాయ మిత్రులు అదేవిధంగా విద్యార్థులు కూడా మరి దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మళ్ళీ ఎస్సీఆర్టీ తెలంగాణ తరఫున కోరుతున్నాం. మరి ఈరోజు మనం ఈ యొక్క సెషన్ని క్లోజ్ చేసే కంటే ముందు నెక్స్ట్ సాటర్డే కూడా ఈ యొక్క ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ ఈ సెషన్ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.